Prakash Narayanan, known as JP. He is an Indian politician, political reformer and columnist. He is the founder and the president of the Lok Sabha Party and currently a member of the Legislative Assembly from Kukatpalli constituency in Andhra Pradesh. JP, he is also the father of Indian public administrator. He is well known for his role in bringing electoral reforms and Right to Information Act. He has also written columns in Indian newspapers like The Times of India, The Economic Times, Financial Express, The Hindu and Enadu. JP sir hosted television shows covering elections and politics such as Pratidhwani. JP sir joined public administration in 1980, standing all India second. He worked on agriculture, irrigation, technology and youth rehabilitation projects in various capacities and various districts of Andhra Pradesh. JP sir experience in the government convinced him that the quality governance process is the biggest hurdle in India's path of progress. He resigned from the IAS in 1996 and started the Lok Sabha movement to educate the citizens of India about voting, rights and government. JP sir started Lok Sabha Party aimed to clean politics of good governance and improvement of India as a main goal. In 2009 elections, the Lok Sabha Party consists of 234 legislative assembly seats. JP sir toured throughout the Andhra Pradesh in the trains, similar to the way of freedom fighters travel to reach the people. He won the Kukatpalli Assembly seat without any monetary influence and alcohol influence. Thank you, sir. Thank you for giving me. Krishna Rao Garu established AKRG Society with degree college in 1988 with the sole aim of providing the quality education with a short span of time. AKRG Educational Society gained the status of reputed institution by offering all the important courses like AKRG Techno School, AKRG Junior College, AKRG Polytechnic College, AKRG Degree College, AKRG College of Engineering and Technology, AKRG of B Pharmacy, MCA, MBA, PG, MTech and M Pharmacy. Therefore, it is starting the AKRG Society has been engaged in producing globally competent professionals in our students. Our students have occupied the best positions in several reputed organizations and multinational companies. నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకొని ఒక 10 నిమిషాలు కొన్ని మాటలు చెప్పాక ఇంటరాక్షన్ మైక్రోఫోన్ రెడీగా ఉంచుకుంటే 3-4 వాలంటీర్లు ఉన్నట్టయితే ఎవరు చేతులు ఎత్తేవాళ్ళు ప్రశ్నలకి సమాధానాలు కొంచెం మీనింగ్ఫుల్గా మీకు అవకాశం ఇస్తే బాగుంటుంది. ముందుగా పెద్దలు చావ రామకృష్ణరావు గారిని మనసారా అభినందిస్తున్నాను. డబ్బులో పరపతో పలుకుబడో లేకపోతే అధికారం ఉండటం పెద్ద కష్టంగా చాలామందికి ఉంటాయి. కొంతమంది అర్హులకే ఉంటాయి, చాలామంది అనర్హులకే ఉంటాయి. కానీ ఉన్నటువంటి డబ్బుని, పరపతిని, అధికారాన్ని సమాజంలో 10 మంది ఉన్నతి కోసం వినియోగించటం, ఒక జీవిత కాలాన్ని ఈ యువత భవిష్యత్తు కోసం చెప్పని కేటాయించటం, ఈ యువతే కుటుంబంగా ఇక్కడ కళాశాలలోనే కాపురం ఉండి ఓ గొప్ప విద్యా సంస్థల్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ ప్రాంతంలో నిజమైన అభివృద్ధి సాధించడం కోసం కంకణం కట్టుకోవటం ఇవి చాలా అరుదైన లక్షణాలు. ఇవన్నీ మూర్తీభవించినటువంటి ఓ గొప్ప వ్యక్తి మీ కళాశాల వ్యవస్థాపకులు రామకృష్ణరావు గారు. ఇలాంటి ప్రయత్నాలు సత్ఫలితాలను ఇవ్వాలి అని చెప్పంటే కేవలం డిగ్రీలు చాలు. మీ అందరినీ ఇంజనీరింగ్లో కానీ లేకపోతే ఎంబీఏలో కానీ లేదంటే మరో డిగ్రీలో కానీ 10th క్లాస్లో కానీ ఇంటర్మీడియట్లో కానీ ఫస్ట్ క్లాస్ తెచ్చుకోవాలి అని చెప్పంటే పెద్ద కష్టమే కాదు. లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్లు వదిలేసి అంతకుముందు 3 సంవత్సరాల క్వశ్చన్ పేపర్లో ఆన్సర్లు అన్నీ పక్కాగా బట్టి పట్టేస్తే ఫస్ట్ క్లాస్ గ్యారంటీ. అవునా అవునా కదా? అదేం చదువు?
కాబట్టి కాలేజీకి వెళ్ళిన మాత్రం చేత, ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చిన మాత్రం చేత చదువు కాదు. నేను మొట్టమొదటి చెప్పదలుచుకున్నది. ఈ పిక్చర్స్ కనిపిస్తున్నాయా మీకు? ఈ 3 కనిపిస్తున్నాయా? కనిపిస్తున్నాయా? పైన ఏముంది? రెక్టాంగిల్ ఉంది, అవునా? మధ్యలో స్టెప్స్ లాంటి ఉంది, కింద పారలోగ్రామ్ ఉంది, అవునా? మూర్తికి బేసు 10 యూనిట్స్, 10 సెంటీమీటర్స్ అనుకోండి, 10 మీటర్స్ అనుకోండి, మీ ఇష్టం. హైట్ 6 యూనిట్స్. ఈ మూర్తిలో చుట్టుకొలత దేనికి ఎక్కువ? ఒక చేమ దాని చుట్టూ ప్రయాణం చేసింది అనుకోండి, ఒకే వేగంతో ప్రయాణం చేసింది అనుకోండి, దేనికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది? చుట్టుకొలత ఏది ఎక్కువ ఈ మూర్తిలో? ఏమండి? నాకు అర్థం కాదు. స్టెప్స్. చేతులు ఎత్తారా? ఈ సెకండ్ ఫిగర్ అనేవాడు చేతులు ఎత్తారా? భయపడిపోకండి, ధైర్యంగా చేతులు ఎత్తండి. ఓకే. 3 ఈక్వల్ అయిన వాడు చేతులు ఎత్తారా? మరి మిగతా వాళ్ళంతా ఏంటి? మీరు ఏదో ఒకటి చెప్పాలి, ఏదో ఒకటి చెప్పడానికి వీల్లేదు, చెప్పండడానికి వీల్లేదు. 3 ఈక్వల్ కొంతమంది చెప్పారు, సెకండ్ ఫిగర్ స్టెప్స్ అని చెప్పని కొంతమంది ఎక్కువ మంది చెప్పారు. మిగతా వాళ్ళంతా? మళ్ళీ ఇంకోసారి అడుగుతాను. యు ఆల్ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ ది అదర్, ఏ, బి ఆర్ సి, అంతేగాని ఆర్ డి, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్, అంతేగాని ఏది చెప్పకుండా ఉంటే మీరు చదవచ్చినట్టు కాదు. లెట్స్ స్టార్ట్ అగైన్. ఫస్ట్ ఫిగర్ ఎవరు చెప్పేది? ఫస్ట్ ఫిగర్ దాని పెరిమీటర్ లాంగెస్ట్ అని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు? ఓకే. సెకండ్ ఫిగర్ స్టెప్స్ అని చెప్పండి. ఓకే. థర్డ్ ఫిగర్ 3 ఈక్వల్. ఆల్ రైట్. మీరు ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. ఫస్ట్ ఫిగర్కి ఏమిటి చుట్టుకొలత? చుట్టుకొలత పెరిమీటర్ అంతా ఫస్ట్ ఫిగర్కి ఏమ్మా? నాకు ఏం తెలియట్లేదు మీరు చెప్పేది ఏంటో. 6 యూనిట్సా? This side, sir. This side. కాదమ్మా, పెరిమీటర్ 32. ఓకే. 2 లెంగ్త్స్ 2 బ్రెడ్స్, లేదా 2 లెంగ్త్స్ 2 హైట్స్. ఓకే. సెకండ్ ఫిగర్ ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. ఈ బేసు ఈ 2 సమానమే కదా? ఈ వర్టికల్గా పైకి వెళ్ళే చూడండి జాగ్రత్తగా. ఈ 3 కలిపితే ఎంత? మరి మీ దిగేవి చూడండి, ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. 4 కలిపితే ఎంత? ప్యారల్గా ఉండేవి చూడండి 5 ఉన్నాయి. 5 కలిపితే ఎంత? 5 కలిపితే ఎంత? 10. కాబట్టి చుట్టుకొలత ఎంత అవుతుంది? 32. కాబట్టి ఇది 2 కూడా సమానమేనా? అంటే మెట్టు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఎక్కువనే కన్క్లూజన్కి వచ్చారు ఆలోచించకుండా, అవునా? 3 చూడండి, బేస్ ఎంత? 10. దానిపైన సమాంతరంగా ఉందంత 10. ఇదంతా ఎట్లా? హైట్ 6 అని చెప్పాను నేను. ఇది స్లాంట్గా లేదు. హైట్ 6 అయితే స్లాంట్గా ఉంటే 6 అవుతుంది. అందుకంటే తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుందా? ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సైడ్స్ 2 కూడా 6 కంటే ఎక్కువ. కాబట్టి దీన్ని ఎంత ఉంటుంది? 32 కంటే తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుందా? చుట్టుకొలత ఎక్కువ ఉంటుంది, అవునా? కాబట్టి లాంగెస్ట్ ఫిగర్ ఏది? 3. ఎంతమంది చెప్పారన్నమాట? ఇప్పుడు ఎత్తున్నారు చేతులు. ఇది ఎన్నో క్లాస్లో జామెట్రీ చెప్పండి నాకు. ఎన్నో క్లాసులు నేర్చుకోవాలి ఇది? 7th క్లాస్ కదా? 6th. 6th క్లాస్, అవునా?
మీరంతా ఇంజనీరింగ్లో ఉన్నారు, అవునా? అంతా ఇంజనీరింగ్ ఇక్కడ? మీరంతా ఏంటి? ఇంటర్మీడియట్ ఇంజనీరింగ్. అంటే మీ స్థాయికి తెలియాలి కదా ఇది. ఈ ప్రశ్న ఎందుకు అడిగానంటే పీసా అని ఒకటి ఉన్నది, పీసా సర్వే అని ఒకటి ఉన్నది. ఎవరైనా ఉన్నారా పీసా అన్న మాట? పీసా అంటే ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ అసెస్మెంట్. ప్రపంచంలో వివిధ దేశాల్లో 15 ఏళ్ల పిల్లలకి ఏం నేర్పుతున్నారు, వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు అన్నది కంపేర్ చేసేందుకు సర్వేలు చేస్తున్నారు. మొట్టమొదటి డబ్బున్న దేశాలు చేసేవి OECD కంట్రీస్ అని చెప్పండి. మొట్టమొదటిసారిగా దానిలో మనలాంటి దేశాలను కూడా చేర్చి 74 దేశాల మధ్య సర్వే చేశారు. 15 ఏళ్ల వయసులో. పెద్ద విషయాలు ఏం కాదు. దానిలో భాష వచ్చా రాదా, సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటున్నారా లేదా, ఏ భాష అన్నా కానివ్వండి. రెండోది సింపుల్ మ్యాథ్, కామన్ సెన్స్తో సింపుల్ మ్యాథ్ వాళ్ళకి వస్తున్నాయా లేదా, అర్థం చేసుకుంటున్నారు లేదా, ఊరికే బట్టి పట్టం కాదు. దీన్ని చుట్టుకొలత అంటే టకామని చెప్పేస్తారు మీరు, 2 lengths + 2 breadths అని, 2 × L + B అని, అవునా? దీని ఏరియా అంటే లెంగ్త్ × బ్రెడ్త్ అని చెప్పేస్తారు. అలా బట్టి పట్టం కాకుండా అసలు విషయం అర్థం చేసుకుంటున్నారా. మూడోది లాజిక్, తర్కం ఉందా. వీళ్ళకి ఏమన్నా కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఫ్యాక్ట్ ఇస్తే దాని నుంచి కొన్ని కంక్లూజన్స్ నిర్ధారణ చేస్తున్నారా, ఇలాంటి ప్రశ్నలే వేశారు. ఆ పీసా సర్వేలో ఒక ప్రశ్న ఇది. నేను మీకు ఇచ్చింది యథాతథంగా వాళ్ళు ఏ ప్రశ్న ఇచ్చారో ఆ ప్రశ్న ఒకదాన్ని మీకు పెట్టాను. 74 దేశాల మధ్య సర్వే జరిగింది 2009లో. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సర్వే ఈ ఏడాది వచ్చే ఏడాది జరుగుతుంది. దానిలో అమెరికా ఉంది, బ్రిటన్ ఉంది, జర్మనీ, జపాన్, ఫ్రాన్స్, ఐర్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, న్యూజిలాండ్ ఇలాంటి సంపన్న దేశాలు ఉన్నాయి. మనలాంటి దేశాలు ఉన్నాయి, ఇండియా, చైనా, ఇంకా మరికొన్ని ఇతర దేశాలు ఉన్నాయి. 74 దేశాలు. దీనిలో ఇండియా ర్యాంక్ ఏదై ఉండొచ్చు. మీ ఎందుకే అంతకైనా నిరాశ మీకు? ఇండియా ర్యాంక్ ఏదై ఉండొచ్చు. మన గురించి మనం ఏమనుకుంటాం చదువు విషయంలో? ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ అయి ఉండొచ్చు. మనం గొప్ప దేశం కాబట్టి, మన చదువు బాగుంది కాబట్టి, మన వాళ్ళంతా IITలకి IIMలకి వెళుతున్నారు కాబట్టి, అమెరికా వెళుతున్నారు కాబట్టి, లక్షల మందికి డిగ్రీలు వస్తున్నాయి కాబట్టి, ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇండియాకి మంచి ర్యాంకుల్లో ఒకటి ఉంటుంది అనుకుంటాం, అవునా? అంతేనా? ఇండియా ర్యాంకు 74 దేశాల్లో 73వ ర్యాంకు. 73వ ర్యాంకు. తెలివితేటలు లేక కాదు. ఇందాక ఈ ప్రశ్న చూడండి, కొంచెం మీరు ఆలోచిస్తే మీ అందరికీ తెలుసు సమాధానం ఏంటో. కానీ ఆలోచించే విద్య మనకు అందటంలో. బట్టి ముక్కును పెట్టేసి ఆ రోజు మార్కులు తెచ్చుకోవడం తప్ప ఎందుకు చదువు, ఏం నేర్చుకుంటున్నాం, నేర్చుకున్నది ఎట్లా ఉపయోగిస్తున్నాం, దీనివల్ల ఏమన్నా మనకు కానీ చుట్టూనోళ్ళకి కానీ ఫలితం ఉందా అన్నది పూర్తిగా మర్చిపోయినాం. మన కాలేజీలు అంతే, మన స్కూళ్ళు అంతే, మన పంతుళ్ళు అంతే, మనం అంతే, మన తల్లిదండ్రులు అంతే. నీకు ర్యాంక్ ఏం వచ్చిందిరా అని అడిగేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ, నీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అని అడిగేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ, నువ్వేం నేర్చుకున్నావు, నువ్వు నేర్చుకున్న దానివల్ల ఏం ఫలితం పొందావు, దానివల్ల నీ శక్తి ఏ మేరకు పెరిగింది, దానివల్ల నువ్వేం పని కొత్తగా చేయగలవు అని అడిగేవాళ్ళు లేరు మనం, అవునా? అందుకే మనది 73rd ర్యాంక్ వచ్చింది. మన అదృష్టం కొద్దీ కిర్గిజిస్తాన్ అని ఒక దేశం ఉంది. ఎవరు చెప్తారు కిర్గిజిస్తాన్ ఎక్కడుందో? కిర్గిజిస్తాన్ ఏమా ఫార్మర్ సోవియట్ యూనియన్లో, దానిలో 5 ఏషియన్ రిపబ్లిక్స్ ఉన్నాయి. కజకిస్తాన్, తాజికిస్తాన్, కిర్గిజిస్తాన్, తుర్క్మెనిస్తాన్, ఇంకో 5వది ఉజ్బెకిస్తాన్, తాష్కెంట్ ఉన్నది. ఈ 5 కూడా ఏషియన్ రిపబ్లిక్స్, ఏషియా ఖండంలో ఉన్నామన్నమాట. ఈ 5లో ఒకటంటే సోవియట్ యూనియన్ ఆడు పెద్ద దేశంగా ఉండేది, 15 దేశాలుగా మొక్కలైంది. దానిలో 5 ఆసియా ఖండంలో దేశాలు, వాటిలో ఒకటి ఈ కిర్గిజిస్తాన్. మన అదృష్టం కొద్దీ కిర్గిజిస్తాన్ ఉంది ఆ 74 దేశాల్లో. ఎందుకు మన అదృష్టం? 74వ ప్లేస్ వాడికి వచ్చింది. వాళ్ళు లేకపోతే లాస్ట్ ప్లేస్ మనకు వచ్చేది. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరికో తెలుసా? 74 దేశాల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరికో తెలుసా? చైనాకు వచ్చింది. అమెరికా ఉంది దానిలో,
జపాన్ ఉంది, జర్మనీ ఉంది, ఫ్రాన్స్ ఉంది, ఇటలీ ఉంది, ఆస్ట్రేలియా ఉంది, న్యూజిలాండ్ ఉంది, కెనడా ఉంది, అన్ని దేశాలు ఉన్నాయి. కానీ చైనాకు వచ్చింది. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చైనాకు పెద్దగా డబ్బులు మనకంటే ఎక్కువ లేవు, కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి మనకంటే, కానీ మనతో పోల్చదగ్గ దేశం. అంటే మీరు ఫస్ట్ ర్యాంకులో రావాలి విద్యను నేర్పటంలో, 15 ఏళ్ల వయసులో పనికొచ్చే చదువుతున్నాం అని చెప్పంటే మీరు పెద్ద డబ్బున్న దేశం కావక్కర్లా, బుద్ధున్న దేశం కావాలి. మన పిల్లలకి నిజంగా పనికొచ్చే విద్య అందించే దేశం కావాలి. మన పిల్లలు తెలివితేటలు తక్కువ కాదు, తెలివితేటలను ఉపయోగించట్లా, మనం ఉపయోగించే చదువు ఇవ్వట్లేదు. అందుకనే లక్షల మంది గ్రాడ్యుయేట్లు అవుతున్నారు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు అవుతున్నారు, ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు, కొందరు డాక్టర్లు అవుతున్నారు, ఇంకా ఇతర వృత్తులు కడుతున్నారు. కానీ పనికొచ్చే వాళ్ళు చాలా కొద్ది మంది అవుతున్నారు. ఇది చాలా బాధ వినటానికి, మీ అందరికీ చెప్పడానికి నాకు బాధ. కానీ మన సమాజంలో ఉన్న తప్పుల్ని మనం గుర్తించి ఎట్లా బయటపడాలని ఆలోచించకపోతే ఇట్లాగా మనం మోసం చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఎంతకాలం గడిచినా కూడా మన ఆశలు అక్కడ ఉంటాయి, మన అనుభవం ఇక్కడ ఉంటుంది, మన కోరికలు ఇక్కడ ఉంటాయి, దాన్ని సాధించిన శక్తి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ అంతరం పెరుగుతూనే ఉంటుంది, సమాజంలో అశాంతి పెరుగుతుంది. 40 ఏళ్ల క్రితంలాగా ఇప్పుడు ఎకానమీ ఉంటే లాభం లేదు. ఎకానమీ మారాలి, పెరగాలి, మనందరికీ మరింత ఎక్కువ ఆదాయాలు రావాలి, అందరి అవసరాలు మరింత ఎక్కువగా తీరాలి. ఆదాయాలు రావటం అని చెప్పంటే పనికొచ్చే సంపద సృష్టించడం. కరెన్సీ నోట్లు గుద్దేస్తే ఆదాయాలు రావు. తాత్కాలికంగా ఇక్కడ డబ్బు అక్కడికి వెళ్తుంది, కానీ మొత్తం అందరూ మునిగిపోతాం చివరికి. సమాజం మొత్తానికి పనికొచ్చే వస్తువుల్ని, సేవల్ని తయారు చేస్తే, సేవలు అని చెప్పంటే మంచి టీచింగ్ కావచ్చు, మంచి వైద్యం కావచ్చు, మంచి రోడ్లు కావచ్చు, ట్రైన్లు కావచ్చు, సివరేజ్ కావచ్చు, వాటర్ సప్లై కావచ్చు, మంచి వస్తువులు అని చెప్పంటే రకరకాల ఉత్పత్తులు మనం ఉపయోగించే విధానం కావచ్చు. అవి ఉత్పత్తి చేస్తే దాని నుంచి డబ్బు నుంచి ఆదాయం వస్తే దేశం బాగుపడ్డట్టు. కానీ ఊరికి కరెన్సీ నోట్లు గుద్దేస్తేనో, వీటి నుంచి వాడు వాడి నుంచి వాడు లంచాలు మింగితేనో, గోండాగిరి చేస్తేనో వచ్చేది సంపద కాదు. అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది సంపద పెంచేది? మన చదువు పనికి వచ్చినప్పుడు. మనం రాతి యుగాల్లో లేం. మన 1000 ఏళ్ల క్రితం ఎవడు బాగా భూమిని తవ్వితే వాడు ఆ పూట ఆదాయం వచ్చేది. తండ్రి తల్లో సంపాదించే ఆస్తులు మనకిస్తే ఆస్తున్నోడు డబ్బులు గొప్పవాడైపోయేవాడు, ఆస్తు లేనివాడు బెకార్ అయిపోయేవాడు. ఇవాళ ప్రపంచం అట్లాంటిది కాదు. మన మేధస్సుతో, మన తెలివితేటలతో, మన టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని, మన వనరులను ఉపయోగించుకుని ఏదన్నా సాధించవచ్చు. అది చేయలేకపోతే ఉపయోగం లేదు. ఇవాళ చైనా 30 ఏళ్ల క్రితం మనలాంటి దేశమే. ఇవాళ చైనా ప్రపంచంలో లార్జెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. మనం మామూలుగా పరిశ్రమలు, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి అని చెప్పంటే అమెరికా అనుకుంటాం, జర్మనీ అనుకుంటాం, జపాన్ అనుకుంటాం. కానీ చైనా ఇవాళ ప్రపంచంలో లార్జెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. మనలాంటి దేశమే. కానీ మానవ శక్తిని సద్వినియోగం చేసుకున్నాం, టెక్నాలజీ అందరికీ అందించింది. ఇవాళ చైనా ప్రపంచంలో లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్. మొన్నటి దాకా జర్మనీ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్గా ఉంది, ఇప్పుడు చైనా లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్. ఇవాళ చైనా ప్రపంచంలో అమెరికా తర్వాత సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ, జపాన్ కంటే పెద్దది. చైనాలో సంపద, జీడిపి, ఆ దేశంలో స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి జపాన్ కంటే ఎక్కువ. అసలు ఒకప్పుడు ఊహించడానికి సాధ్యం కాదు. కానీ మనం మాత్రం ఆ మార్గాన్ని వెళ్లకుండా డ్రామాలు ఆడుతున్నాం ఈ దేశం. మీలో మొబైల్ ఫోన్లు ఎంతమందికి ఉన్నాయి చేతులు ఎత్తారు ఒకసారి? మొహాట్ లేకుండా ఎత్తండి. నాకు తెలిసి అందరికీ ఉన్నాయని. ఏమో మీ అందరికి లేవు? నిజంగా లేవా? నిజంగా లేవా? ఏమో సార్ నమ్మచ్చా వీళ్ళందరికీ లేవని? ఏమో మీ అందరికి లేవు? ఇంటర్మీడియట్లో ఉండవు అంటే తీసుకురాకూడదని రూల్ పెట్టారా? అందుకనా? ఆ రూల్ పెట్టకపోతే మీకు ఉంటుంది కదా? ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో 90 కోట్ల మొబైల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎన్నున్నాయి? 90 కోట్ల మొబైల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి. మరి మీ అందరికీ ఫోన్ దగ్గర 90 కోట్ల మొబైల్ ఎక్కడ వస్తాయి? దాదాపు మనిషికి ఒక ఫోన్ ఉంది ఇండియాలో. మొబైల్ ఫోన్లు 90 కోట్లు ఉన్నాయి. సుమారుగా 15-20 కోట్లు ల్యాండ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. రెండు కలిపితే
110 కోట్ల ఫోన్స్ ఉన్నాయి. 120 కోట్ల జనాభా. దాదాపు జనాభా ఎంతో అన్ని ఫోన్లు ఉన్నాయి. 15 ఏళ్ల క్రితం ఊహించడానికి కూడా సాధ్యం కాదు. 15 ఏళ్ల క్రితం మొత్తం దేశంలో ఉంది 1 కోటి ఫోన్లు. నాకు ఫోన్ కావాలంటే తలప్రాణం తక్కువచ్చింది నాకు. ఈవేళ ప్రతి ఒక్కరికి ఫోన్ ఉంది. ఈ మొబైల్ ఫోన్లు 90 కోట్లు ఉంటే ఒక్క ఫోను ఎంతకాలం నడుస్తుంది బాబు? ఇన్స్ట్రుమెంట్ యావరేజ్ ఎన్నటికోసారి మారుస్తున్నారు మీరు? సో 2-3 ఏళ్ళు వేసుకోవచ్చు కదా? 3 నెలలకు మారుస్తున్నారా? అంటే 90 కోట్ల మొబైల్ ఫోన్లు ఉంటే ఏడాదికి కొత్తగా ఎన్ని అవసరం అవుతాయి? రొటేషన్ మారుస్తున్నప్పుడు 30 కోట్లు అవసరం అవుతాయి కనీసం. అవునా? ఒక్కో ఫోన్ ఎంత అవుతుంది కాస్ట్ యావరేజ్నా? 4,000 5,000 5,000 వేసుకుందాం. 30 కోట్లు ఉంటే 5,000 అంటే ఎంత? 1,50,000 కోట్లు. అంటే దేశంలో మొబైల్ ఫోన్లు అవసరమైనది ఏడాదికి 1,50,000 కోట్ల రూపాయలు. మన దేశంలో ఒక్క ఫోన్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నారా? ఎక్కడ కొంటున్నాం మనం? చైనా నుంచి. సిగ్గుందా మనకేమన్నా? మీరు చెప్పండి, సీరియస్గా అడుగుతున్నా. మనకేమన్నా సిగ్గుందా? మరి మీకు ఉద్యోగాలు ఎట్లా వస్తాయా? ఈ దేశంలో మనకు అవసరమైన మొబైల్ ఫోన్లు కూడా మనం ఉత్పత్తి చేయలేకపోతే, అంత దద్దమ్మలం అయితే 1,50,000 కోట్ల మొబైల్ ఫోన్లు చైనా వాడికి ప్రతి ఏడాది విలువైనటువంటి డాలర్లను ఇచ్చి మనం కొనుక్కుంటుంటే ఇక్కడ ఉపాధి ఎట్లా వస్తుంది? ఇక్కడ సంపద ఎట్లా పెరుగుతుంది? ఇక్కడ ఆదాయాలు ఎట్లా పెరుగుతాయి? ఇక్కడ అభివృద్ధి ఎట్లా వస్తుంది? అది ఎవడు చేస్తే వాడికి అభివృద్ధి వస్తుంది. అందుకే చైనా పెరుగుతుంది, మనం దద్దమ్మల్లా కూర్చున్నాం. అవునా? మన బుద్ధున్న దేశం అయితే ఒకవేళ టెక్నాలజీ మనకి మొదటి దశలో కొంచెం టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే వాడు ముందే వచ్చినాడు, కొద్దిగా టెక్నాలజీ బాగా నేర్చుకున్నాడు, ఫాస్ట్గా చేస్తాడు, బెటర్గా చేస్తాడు, కొంచెం కాస్ట్ కూడా తక్కువ చేయొచ్చు. అలా అయితే వాళ్ళనే పెట్టుబడులు పెట్టించి ఇక్కడ నల్లజర్లో పెట్టాయా, మాకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంది ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ పెట్టు, ఏడాదికి ముందు 2 లక్షలు 3 లక్షలు ఉత్పత్తి చేస్తాం, ఫోన్లు బాగుంటే ఇంకెక్కువ పెంచుతాం వీటిని. ఇక్కడ మా ఇంజనీర్లు ఉన్నారు, మరి కుర్రవాళ్ళకి ఇంజనీర్ చదువుకునే వాళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళందరూ ఎలక్ట్రానిక్ వర్కర్స్గా ఉంటారు. కొంతకాలంలో డిజైన్స్ మనమే చేస్తాం, ఇంప్రూవ్మెంట్స్ మనమే చేస్తాం. కానీ మొదట్లో ఆ టెక్నాలజీ వస్తే ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది, ఆదాయాలు పెరుగుతాయి. ఒకవేళ మొదట్లో కొంచెం ఒక 100 రూపాయలు మన రేట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, మార్కెట్ తట్టుకోలేకపోతుంది అనుకోండి, గవర్నమెంట్ కావాలంటే తాత్కాలికంగా సబ్సిడీ ఇవ్వచ్చు. ఊరికే నీకు ఫ్రీగా ఇది ఇచ్చా అనకుండా ఇలాంటి వాటి సబ్సిడీలు ఇచ్చినట్టయితే ఉపాధి పెరుగుతుంది. 2-3 ఏళ్ళలో మనం కూడా ఆ నైపుణ్యాన్ని పెంచుకుని ప్రపంచంతో పోటీ పడగలం. ఎగుమతి చేసుకోక్కర్లే, వీలుంటే ఎగుమతి చేసుకున్నారు ఇప్పుడు. కానీ మన దేశంలో మన డిమాండ్ని మనం మీట్ అయితే 1,50,000 కోట్లు మనకే వస్తే, ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి, 1,50,000 కోట్లు మనకే వస్తే ఏడాదికి 2 లక్షలు ప్రస్తుతానికి జీతం అనుకుంటే ఏడాదికి, అది చిన్న జీతం కాదు, పర్లేదు కదా, రీజనబుల్, ఫంటాస్టిక్ కాదు అది. కానీ నెలకు 15,000-16,000 అంటే ముందు స్టార్ట్ రీజనబుల్. ఈ దేశంలో పెద్దగా చదువుకున్నటువంటి కుర్రాళ్ళకి అమ్మాయిలకి ఆ ఉపాధి ఇస్తే గ్రామాల్లో మంచిదేగా. ఇవాళ 5,000 కోసం పట్టణాలకు పోతున్నారు, నగరాలకు పోతున్నారు. 1,50,000 కోట్లు డివైడెడ్ బై 1,50,000 లేదా 2 లక్షలు అంటే దాదాపు 1 కోటి మందికి ఒక్క దీనివల్ల ఉపాధి కల్పించవచ్చు. ఈ డబ్బు ఇక్కడే ఉండి ఇక్కడే రొటేషన్ అవుతుంటే, మళ్ళీ ఈ డబ్బు ఆదాయం పొందిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ డబ్బును ఇక్కడే ఖర్చు పెడుతుంటే వివిధ పనుల కోసం అని చెప్పని ఎంత డిమాండ్ ఈ దేశంలో జనరేట్ అవుతుంది. ఈ 1,50,000 కోట్లు తాకదు కదా. వాళ్ళకి ఇళ్ళు కావాలి, ఇళ్ళకి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. వాళ్ళకి ఇంట్లో ఫర్నిచర్ కావాలి, ఫర్నిచర్ డిమాండ్ పెరుగుతుంది. బట్టలు కావాలి, బట్టల డిమాండ్ పెరుగుతుంది. వేరే వస్తువులు కావాలి, వాటి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఒక ఎకానమీ పెరిగింది, మరో ఎకానమీ పెరగలేదని చెప్పంటే తేడా ఏం లేదు. దీని నుంచే ఉంది. మనం మూర్ఖులమయ్యి మొబైల్ ఫోన్లు కూడా లారీ లోడ్లు మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. ఈ దేశంలో విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఏడాదికి మన ఎగుమతులు ఎక్కువ, దిగుమతులు ఎక్కువ. మన దేశంలో ఎవరు చెప్తారు? ఎంత ఎక్కువ? సుమారుగా ఎంత ఎక్కువ? ఎగుమతుల కంటే దిగుమతులు ఎంత ఎక్కువ? అంటే విదేశీ మారకం లోటు ఏడాదికి ఎంత ఉంది? ఏమ్మా
ఈ అంకెలకు అర్థం లేదు నాకు. ఎన్ని డాలర్లో చెప్పండి తెలిస్తే. $70 బిలియన్, $77 బిలియన్ ప్రస్తుతం. సుమారుగా $80 బిలియన్ అనుకుంటే సుమారుగా 4,25,000 కోట్ల రూపాయలు. అర్థం చేసుకోండి, 4,25,000 కోట్ల రూపాయలు మన ఎగుమతుల కంటే దిగుమతులు ఎక్కువ. 4,25,000 కోట్ల రూపాయలు. దానిలో మీ మొబైల్ ఫోన్లే 1,50,000 కోట్లు అయిపోయాయి. 1,50,000 కోట్లు అయిపోయాయి. అట్లానే ఈ మధ్య ఈ సెట్ టాప్ బాక్సెస్ వస్తున్నాయి, డిజిటైజేషన్ అని చెప్పేసి. అందరికీ టీవీలు ఉన్నాయి ఇళ్లలో, అన్నింటిలో టీవీలు ఉన్నాయి. చేసేస్తారు ఒకసారి టీవీలు ఉన్నాయని చెప్పాను. ఈ టీవీలన్నింటికీ టీవీలు మన దేశంలో ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. ఆ మేరకు అదృష్టం, కనీసం వాటిని దిగుమతి చేసుకోవట్లే. కానీ దానికి సెట్ టాప్ బాక్సెస్ కావాలి. ఇప్పుడు తెలుసు కదా మీకు డిజిటైజేషన్ వస్తుందని చెప్పని. ఇవి దేశంలో ఒక్కటి కూడా ఉత్పత్తి కావట్లేదు. సుమారుగా 18 కోట్ల టీవీలు ఉన్నాయి. ఈ సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఈ బాక్స్లన్నీ కొరియా నుంచి, చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. మళ్ళీ ఉద్యోగాలు వాడికి, ఆదాయం వాడికి, వెర్రి విధంలాగా ఖర్చు పెట్టేది మనం. అట్లాగే బంగారం ఎంత దిగుమతి చేసుకుంటున్నామో తెలుసా మీకు? ఎవరైనా చెప్తారా? మన దేశంలో బంగారం ఎంత దిగుమతి తెలుసా మీకు? కొన్ని ప్రపంచంలో బంగారం దిగుమతిలో మనం సుమారుగా ఏ ర్యాంకులో ఉంటాం ఏమ్మా? అక్కడ 10 అని చెప్పారు ఎవరో. సెకండ్ ర్యాంక్ అంటున్నారు, ఫస్ట్ ర్యాంక్ అంటున్నారు. బంగారం దిగుమతి మనం ఎంత చేస్తాం తెలుసా? ప్రపంచంలో బంగారం అతి ఎక్కువ మొత్తం ఉన్నది భారతదేశంలో. నిరుపేద దేశం భారతదేశంలో ప్రపంచం మొత్తం కంటే బంగారం ఎక్కువ ఉన్నది. ప్రపంచంలో ప్రతి ఏడాది బంగారం అతి ఎక్కువ దిగుమతి చేసుకునేది భారతదేశం. $70 బిలియన్ ఏడాది. అంటే సుమారుగా 4 లక్షల కోట్లు, కొంచెం తక్కువ ఒక్క బంగారం దిగుమతి. మీరు ఒకసారి అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మనకు ఆదాయాలు పెరగాలి, ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగాలి, ఇంతమంది చదువుకుంటుంటే వీళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుండాలి, మనం ఒక సంపన్న దేశంగా పెరగాలి, ప్రపంచ దేశాలతో దీటుగా పోటీ పడాలని చెప్పంటే ఏం జరగాలి, ఏం జరుగుతోంది మీకు అది అర్థం కాకుండా, ఏం చేయాలో తెలియకుండా దేశాన్ని మార్చుకోలేరు. ఉపన్యాసాలతో దేశాన్ని మార్చుకోలేం. ఆలోచనలు సరిగ్గా ఆచరణలో పెడితే దేశాన్ని మార్చుకుంటాం. అవకాశాలు లేక కాదు, బుద్ధి లేక, విజ్ఞత లేక. ఆధునిక యుగంలో సంపద అని చెప్పనేది భూమిని తవ్వితే వచ్చేది కాదు, ఖనిజాలను తీస్తే వచ్చేది కాదు, తండ్రుల ఆస్తులు తెచ్చుకుంటే వచ్చేది కాదు. సంపద అనేది మేధస్సుని, టెక్నాలజీని ఉపయోగించి సమాజానికి అవసరమైన వస్తువుల్ని, సేవల్ని ఉత్పత్తి చేస్తే అప్పుడు సంపద వస్తుంది, అప్పుడు ఉపాధి వస్తుంది, అప్పుడు ఆదాయాలు వస్తాయి, అప్పుడు అభివృద్ధి వస్తుంది. ఈ జిల్లాను చూస్తే ఓ 40-45 ఏళ్ల క్రితం ఈ వరి పంటలో దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా విప్లవాన్ని సాధించింది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా. అప్పటికిప్పటికీ తేడా. ఈ 45 ఏళ్లలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా గొప్పతనం ఏంటని చెప్పంటే, మా తాతలు నీతులు తాగారు, మూతులు వాసన చూడడమే కానీ ఆ తర్వాత ఏం చేశారు అని లేదు. మనం ఈ జిల్లా ఒకటి, అన్ని జిల్లాలు అట్లా ఉన్నాయి. ఎందుకని? టెక్నాలజీని ఉపయోగించే సామర్థ్యం లేక, చదువు అనేది పనికి రాకుండా ఉండి, చదువుకి డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి చదువు వచ్చే సంస్థలు వస్తున్నాయి. ఇందాక టాటా కన్సల్టెన్సీ నాకు చెప్పారు, ఇక్కడ ఈ స్కూళ్లలో చదువు ప్రమాణాలు పెంచడం కోసం చెప్పని వారు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. రకరకాల సంస్థలు రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. కానీ చదువు ఎందుకు? డిగ్రీ కాగితం కోసమా? చదువు బుద్ధిని వికసింపచేయడానికి, చదువు టెక్నాలజీ పెంచడానికి, చదువు మంచి ఉత్పత్తిని సాధించడానికి, చదువు ఉపాధిని కల్పించడానికి, చదువు దేశంలో అభివృద్ధిని తీసుకురావడానికి, ఒక సంపన్న దేశంగా నిలబెట్టడానికి, ప్రపంచంలో పోటీకి తట్టుకోవడానికి. దానికి చదువుకి సంబంధం లేకపోతే డిగ్రీలు అందించే కార్ఖానాలుగా చదువుల ఫ్యాక్టరీలుగా తయారైపోతే కాలేజీలు, ఆ చదువు నిలబడతాయి. మనకి పుష్కలంగా నీళ్లున్నాయి ఇక్కడ.
బంగారం లాంటి పంట పొలాలు ఉన్నాయి, గొప్ప వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి, డబ్బులు ఉన్నాయి పుష్కలంగా, చదువుకున్నటువంటి యువత ఉన్నారు. కానీ వీటిని ఉపయోగించుకోకపోతే, ఆధునిక యుగంలోకి వెళ్ళకపోతే కబుర్లతో దేశం బాగుపడదు. మనం ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుకొచ్చాం. ఒక అంశం మీరు చూస్తే, మన చదువుకి సమాజానికి మధ్య ఉన్న సంబంధము, మన చదువు మన ఉపాధి ఆదాయాలకు మధ్య ఉన్న సంబంధము, మన చదువు ప్రపంచంలో మనం ఉన్న స్థానానికి చదువుకి మధ్య సంబంధము, ఈ ఒక్క విషయాన్ని కొంచెం లోతుగా పెడితే మీకు ఎన్నో బోధపడతాయి. ఇది అర్థం చేయడం కోసం మీకు ఈ మాట చెప్పాను. మన పిల్లలకి తెలివితేటల్లో ఎవరికంటే తక్కువ కాదు. ప్రపంచంలో ఏ దేశంలోనూ కూడా మన పిల్లకంటే తెలివిగలళ్ళు లేరు, తెలివితేటలే తక్కువ లేదు. మన తల్లిదండ్రులు ఎంతో త్యాగాలు చేస్తున్నారు. ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో చేయని త్యాగాలు తల్లిదండ్రులు పిల్లల కోసం చేస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులకు డబ్బులు లేకున్నా, తినకున్నా పిల్లల కోసం ఖర్చు పెడుతున్నారు. వాళ్ళ అవసరాలను చంపుకుని పిల్లల అవసరాలు తీర్చడం కోసం ఖర్చు పెడుతున్నారు. వాళ్ళ శక్తికి మించి స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ వేలు లక్షలు ఖర్చు పెట్టడానికి సిద్ధపడుతున్నారు. మా పిల్లలు చదువుకుంటే వాళ్ళ సంపద పెరుగుతుంది, వాళ్ళకి ఆత్మవిశ్వాసం కలుగుతుంది, వాళ్ళు మాలాగా శారీరక కష్టం చేయనక్కర్లేదు, వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే బతకగలరు, ఈ దేశాన్ని పైకి తీసుకోగలరు నమ్మకంతో ఆ కష్టపడుతున్నారు పాపం. కాబట్టి ఇక సమాజం తప్పు కాదు, ఈ విద్య ఎందుకు అన్న విషయం తెలుసుకోకపోవటం విద్యా వ్యవస్థ తప్పు. ఈ విద్యని సద్వినియోగం చేసి ఈ దేశంలోనే ఉత్పత్తులను సాధించి ఉపాధిని కల్పించి నిజమైన అభివృద్ధిని సాధించడం కోసం ప్రయత్నం చేయకపోవటం ఈ రాజకీయాన్ని ప్రభుత్వానికి తప్పు. ఈ ప్రభుత్వాలు ఓట్ల కొనుగోలు, బ్రాందీ పంపిణీ, వాళ్ళు దోచినంత దోచుకుని ఇదిగో మీకు తాయిలాలు ఇస్తాం. ఒకళ్ళేమో 2 రూపాయల బియ్యం ఇచ్చాడు మా నాన్న, నాకు ఓట్లు కావాలంటాడు. ఇంకొక ఆయన రూపాయి బియ్యం నేను ఇస్తున్నా, నాకు ఓటేయమంటాడు. ఇంకొక ఆయన ఫ్రీగా ఇస్తానయ్యా, నాకేంటి అంటాడు. మరొక ఆయన ఫ్రీగా ఇవ్వటమంటాయా, నీకు ఫ్రీగా ఇచ్చి ఇంకొక కిలో బియ్యానికి రూపాయి ఇస్తాను కావాలంటే డబ్బు అంటాడు. ఇది మన రాజకీయం, మన పరిపాలన. దీనివల్ల దేశం ఎప్పుడైనా బాగుపడుతుందా? ఆదాయాలు పెరుగుతాయా? దేశం బాగుపడాలంటే విద్య, విజ్ఞత, విజ్ఞానం, టెక్నాలజీ, దాన్ని సద్వినియోగం చేసే శక్తి, దాన్ని